Hello friends, today we are going to see our next lecture of photochemistry. In this lecture we are going to see about photochemistry of alkenes, and this first point is cis trans isomerization. Now see, it's very simple point. It is just a geometrical isomerism, that is cis and trans. In case of isomerization of alkenes, means photochemistry of alkenes, when there is a cis isomer, you have to do only this thing. When there is a cis isomer, after photochemical reaction, it will turn to trans isomer. And if they have given trans isomer, then you have to change to the cis isomer. Okay, let's see. Here's one example. We are doing photochemical reaction. Then first, if there is a cis isomer, then after a photochemical reaction, it will allow rotation. Firstly, after a photochemical reaction, there is a breakdown of this one bond takes place. Homolytic fission of the bond, we will get radicals. Now, as when it was a double bond, the free rotation was restricted. Now, if it is a single bond, then it can easily rotate. Okay, so after homolytic fission, after radical formation, the bond can be rotated easily. So rotation is allowed now. So cis conformation is somewhat sterically hindered, so trans will be more stable. But in case of photochemical reaction, when cis compound is there, you will get trans isomer, and there is a trans isomer, then you will also get a cis isomer. Now see, actually what is happening here. If in a molecule have cis isomer in presence of a light, it changes to trans isomer, and the condition when they are in equilibrium called as a photostationary state. Okay, means cis and trans, when they are in equilibrium, then that state is called photostationary state. Now in case of isomerization, when olefins are irradiated by UV light, they undergo geometrical isomerization. Okay, so it may take a singlet or triplet excited state, means from singlet excited state also or triplet excited state also you will get a product. In such reactions, usually E isomer is partially converted to its thermodynamically less stable Z isomer. म्हणजे हा जो ई आयसोमर आहे, हे एक्झाम्पल घ्या, फ्युमॅरिक ॲसिडचं एक्झाम्पल आहे. ई आयसोमर आहे तो काय असतो, म्हणजे जो ट्रान्स आयसोमर असतो काय आपण म्हणतो मोर स्टेबल असतो. पण फोटोकेमिकल रिॲक्शनमध्ये मोस्टली ई आयसोमर कन्वर्ट होऊन झेड आयसोमर आपल्याला काय मिळणार आहे, मोर स्टेबल कन्फॉर्म, म्हणजे हाय यील्ड मिळणार आहे. सो इन सच रिॲक्शन्स युजली ई आयसोमर इज पर्टिक्युलरली कन्वर्टेड टू इट्स थर्मोडायनॅमिकली लेस स्टेबल झेड आयसोमर. आपण हा लेस स्टेबल म्हणतो, तरी पण आपल्याला मोर स्टेबल किंवा जास्त यील्ड कोणाचं मिळतो, झेड आयसोमरचं, म्हणजे काय सिस आयसोमरचं. COH आणि COH काय आहे, एका साईडला आहे, सिस आयसोमर. सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक. लेट सी इन डिटेल अबाउट दिस एक्झाम्पल. स्टील बीनचं एक्झाम्पल घेतलं. सपोज आपल्याकडे सिस किंवा ट्रान्स स्टील बीन असेल, म्हणजे एक कन्सिडर करा पर्टिक्युलर की सिस कंपाऊंड दिलं असेल आणि HNU बरोबर रिॲक्शन असेल तर प्रोडक्टमध्ये काय येणार आहे, ट्रान्स येणार आहे. आणि ट्रान्स दिलं असेल तर HNUच्या प्रेझेन्समध्ये काय येणार आहे, सिस मिळणार आहे. पण आपल्याला जर पर्टिक्युलर दिलं नसेल की सिस आहे की ट्रान्स आहे आणि HNU बरोबर रिॲक्शन असेल, तर मोर यील्ड कोणाचा येणार आहे, झेड आयसोमर जो असेल, म्हणजे जो सिस आयसोमर असेल त्याचं यील्ड काय असणार आहे, मोर असणार आहे. आपल्याला एक्झाम्पल दिलं स्टील बीनचं. मग सिस किंवा ट्रान्स स्टील बीन असेल तर प्रोडक्टमध्ये आपल्याला 93% काय मिळतो, झेड आयसोमर. सो मोर यील्ड कोणाचं आहे, झेड आयसोमरचं, सिस कंपाऊंडचं. अँड ट्रान्स कंपाऊंड इज ओनली ऑफ 7% यील्ड. सो वाय इट इज, लेट सी. ओके, आता बघा याच्यामध्ये जेव्हा आपण ट्रान्स स्टील बीन बघतो आहे, सिस आणि ट्रान्स स्टील बीन, सो क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो, व्हॉट इज cis trans isomerization, explain it by taking example of alkenes. Okay, means explain the cis trans isomerization by using example of alkene likewise. So when direct irradiation of either cis or trans steel beam at 313 nanometer, so results in 93% of cis and 7% of trans composition. म्हणजे 93% आपल्याला सिस मिळतो आहे आणि 7% ट्रान्स कंपाऊंड मिळतो आहे. सो वाय इट इज, लेट सी. आता ह्याच्यामध्ये जो
ऑर्थो म्हणण्यापेक्षा सिस स्टीलबिन दिसतो. त्याच्यामध्ये काय आहे, 2 pH ग्रुप काय आहेत एका साईडला आहेत आणि हे जे हायड्रोजन आहेत ते पण काय होतं ऑर्थो पोझिशनला येतात. ओके, आणि इन केस ऑफ अ ट्रान्स स्टीलबिन बोथ pH ग्रुप्स आर ॲट ट्रान्स पोझिशन, म्हणजे लांब आहेत. तरीसुद्धा आपल्याला सिस स्टीलबिन जास्त का मिळतो आहे किंवा तो 93% का मिळतो आहे. आता हे डिपेंड करतं ॲब्सॉर्प्शनवरती. सो यांची जी स्टेबिलिटी आहे किंवा यांच्यामध्ये जो हायर पर्सेंटेज आहे, इट्स डिपेंड अपॉन द एक्सायटेशन कोएफिशियंट ऑफ 2 आयसोमर्स. सो लेट्स सी. आता याच्यामध्ये ट्रान्स स्टीलबिनचा जो एप्सिलॉन व्हॅल्यू आहे ती किती आहे 27,000 अँड सिस स्टीलबिनची किती आहे 13,500. सो या दोघांमध्ये स्टॅबिलिटी कशावरती डिपेंड असेल, किंवा आता एक लक्षात घ्या, कंपॅरिझन करा की जेव्हा सेन्सिटायझर फर्स्टली व्हॉट हॅपन, सेन्सिटायझर विल टेक HNU and it goes to excited state. Now that excited sensitizer will give its energy to the stilbene molecule, whether it is cis or trans, and then stilbene molecule will goes to the its excited state and product formation will takes place. म्हणजे जर सिस असेल तर ट्रान्स मिळेल आणि ट्रान्स असेल तर सिस मिळेल. पण स्टीलबिन मॉलिक्यूल जेव्हा आपण कन्सिडर करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, आपला जो ट्रान्स मॉलिक्यूल असेल त्याच्यापेक्षा सिस मॉलिक्यूलचं काय असणार आहे, एनर्जी नाही यील्ड काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. मग हे का होतं आहे, कन्सिडर करा सिस स्टीलबिनमध्ये किती येतं आहे, इप्सिलॉन व्हॅल्यू किती आहे, सिस स्टीलबिनची इप्सिलॉन व्हॅल्यू 13,500 मीन्स 30,500 अँड ट्रान्स स्टीलबिनची इप्सिलॉन व्हॅल्यू किती आहे 27,000. म्हणजे ट्रान्स स्टीलबिनची इप्सिलॉन व्हॅल्यू जास्त आहे, बरोबर. ट्रान्स स्टीलबिनची इप्सिलॉन व्हॅल्यू काय आहे, जास्त आहे. इप्सिलॉन व्हॅल्यू म्हणजे काय म्हणते मी, ॲब्सॉर्प्शन कोएफिशियंट आपण जे बघतो ते वेवलेंथ किंवा बियर-लॅम्बर्ट्स लॉमध्ये आपण बघतो ते. त्याच्यामध्ये इप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ॲब्सॉर्प्शन. ओके, मग आता याच्यामध्ये इथे बघा, जर आपण ट्रान्स स्टीलबिनचा विचार केला, ट्रान्स स्टीलबिनमध्ये दोन्ही pH ग्रुप अपार्ट आहेत म्हणजे ट्रान्सपोजिशनला अवे आहेत. मग त्याच्यामध्ये पाय टू पाय स्टार ट्रान्झिशनसाठी एनर्जी गॅप जो आहे तो काय आहे, कमी आहे. पण जेव्हा सिस स्टीलबिन असेल तेव्हा काय असणार आहे, पाय टू पाय स्टार जाणार काय असणार आहे, एनर्जी लेवल जास्त असणार आहे. म्हणजे जर एनर्जी डिफरन्स ह्याच्यामधला एनर्जी डिफरन्स काय आहे, कमी आहे. एनर्जी डिफरन्स कमी असेल तर ॲब्सॉर्प्शनसाठी लागणारी एनर्जी काय असणार आहे, तो किती पटकन एनर्जी ॲब्सॉर्ब करणार आहे, बरोबर. म्हणजे जर याला काय एक्साईट व्हायला कमी एनर्जी लागणार असेल, याला एक्साईट व्हायला कमी एनर्जी लागणार असेल तर ते ॲब्सॉर्प्शन काय करणार आहे, पटकन करणार आहे. आणि याच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स काय आहे, जास्त आहे. एनर्जी डिफरन्स इज मोर दॅन इप्सिलॉन व्हॅल्यू इज लेस. इप्सिलॉन व्हॅल्यू लेस असणार आहे म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन पण काय असणार आहे, लेस होणार आहे, बरोबर. कारण की ह्याला जास्त एनर्जी लागणार आहे एक्सायटेड होणार, सो ॲब्सॉर्प्शन काय होणार आहे, लेस होणार आहे. मग ह्याने जर जास्त ॲब्सॉर्ब केलं तर काय होणार आहे, तो जास्त अनस्टेबल असणार. मग तो ट्रान्सपासून लगेच काय व्हायला बघणार, सिसकडे जायला बघणार. सो ट्रान्स कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल दॅन सिस. सो ट्रान्समधला मॉलिक्यूल पटकन काय होणार आहे, सिसमध्ये जायला बघणार आहे. सो फायनली तुम्हाला काय मिळणार आहे की ट्रान्सपासून सिस इक्विलिब्रियम पोझिशनमध्ये जेव्हा आपण कन्सिडर करणार आहे त्यापासून ट्रान्सपासून तुम्हाला सिस स्टीलबिनमध्ये कन्वर्ट होण्याचं प्रमाण काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि सिस स्टीलबिन असणार आहे तो जास्त स्टेबल असणार आहे कारण तो कमी एनर्जी ॲब्सॉर्ब करणार आहे. सो सिस स्टीलबिनपासून ट्रान्समध्ये जाण्याचे प्रपोर्शन काय असणार आहे, कमी असणार आहे. सो फायनली इन केस ऑफ अ फोटोकेमिकल रिॲक्शन ऑफ अल्कीन ऑफ स्टीलबिन you will get cis stilbene or after photochemical reaction cis product is at higher yield. Okay, so likewise एक लक्षात ठेवायचं की सिस मॉलिक्यूल असेल, फोटोकेमिकल रिॲक्शन सिम्पल असेल तर तुम्हाला प्रोडक्ट मिळताना ट्रान्स मिळणार, आणि ट्रान्स असेल अल्कीन तर प्रोडक्ट मिळताना सिस मिळणार. ओके, स्टीलबिनच्या एक्झाम्पलमध्ये जो सिस स्टीलबिन आहे तो काय आहे, जास्त स्टेबल आहे. त्याचं यील्ड किती मिळतं आहे 93% and 7%. Okay, we will see in next lecture some more example about this. So thank you for this.